ఇక వివరాలకు వెళ్తే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఒకటేనని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో టీఆర్ఎస్ డ్రామాలు ఆడుతుందని, ఈ విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాలని విమర్శించారు. భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్లో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ లైన్లోనే సీఎం కేసీఆర్ నడుస్తున్నారని తెలిపారు. పార్లమెంటులో బీజేపీ తీసుకొచ్చే ప్రతి బిల్లుకు టీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చిందన్నారు. కాంగ్రెస్ ఏదైనా అంశాన్ని లేవనెత్తితే మాత్రం టీఆర్ఎస్ సభ్యులు నినాదాలు చేస్తున్నారు. కోవిడ్ సమయంలో కేంద్రం తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఎంతో మందికి నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. कि पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है, उन्होंने तीन किसान, काले किसान वाले कानूनों की बात की, मगर जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में बिल आता है, टीआरएस बीजेपी का एकदम समर्थन कर देती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए एकदम टीआरएस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइए। ये चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। 2024లో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖార్గే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో బీజేపీతర ప్రభుత్వం ఏర్పాటవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా రాహుల్ గాంధీ హైదరాబాద్కు చేరుకున్న సందర్భంగా నెక్లెస్ రోడ్లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఖార్గే పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీయే కారణమన్నారు. ఇందుకు సోనియా గాంధీ ఆనాడు సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారన్నారు. అభివృద్ధి చేయాలని అధికారం ఇస్తే టీఆర్ఎస్ అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయడం లేదని విమర్శించారు. अपना समझ के पार्टी की बात करते थे और मिलजुल के एक ऐसा मिलाप था वो कभी नहीं टूट सकता। तो हैदराबाद से, तेलंगाना से हमारा जुड़ाव है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी इच्छा थी, आपकी आशा थी कि तेलंगाना अलग बने, वो अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आज आप जो चाहते थे वो देकर आप सभी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आज इतना बड़ा निर्णय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया। तो इसलिए भाइयों, ये एक जो देन है, इसको कायम रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी को రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలు చేసిన సేవలను, వారి జీవిత విశేషాలపై యూత్ కాంగ్రెస్ ఈ తరానికి అర్థమయ్యే విధంగా ఫోటో ఎగ్జిబిషన్కు శ్రీకారం చుట్టింది. కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీ బలోపేతం అయ్యేంత వరకు పార్టీకి అమూల్యమైన సేవలు అందించిన అగ్రనేతలపై సమగ్ర అవగాహన అవసరమని యూత్ కాంగ్రెస్ గ్లోబల్ హెడ్ ఎస్ చౌదరి అన్నారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఇందిరాగాంధీ జీవిత విశేషాలపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ఎస్ చౌదరి చెప్పారు. చౌదరితో మా పొలిటికల్ ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ फेस टू फेस। मुसीबतें तो हमें इंस्पिरेशन अपने लीडर से ही मिल जाती है। जैसे हम इंदिरा जी की लाइफ से इतना कुछ सीख सकते हैं, उनके पश्चाताप देश के प्रति, उनकी भावनाएं और दिन रात काम करने का उनका दृढ़ निश्चय, उन सब चीज़ों से ही सीख के हमने प्रेरणा लेते हुए इस एग्जीबिशन को हमने किया है। आज इंदिरा जी की जयंती है, तो हमने इस एग्जीबिशन का नाम रखा है भारत की इंदिरा। तो आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में हमने भारत की इंदिरा नाम की एग्जीबिशन रखी है। साथ ही में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज उनकी जयंती होते हुए उनको भी हमने आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे उनके भी यहाँ पे तस्वीरें लगाई हैं। तो आज हमारे देश के दो महान व्यक्तित्व
एक इंदिरा गांधी जी जिनकी पुण्यतिथि है और एक सरदार पटेल जी जिनकी जयंती है। आज उन दोनों को भारतीय युवा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में अपनी तरफ से नमन करते हुए एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में इस एग्जीबिशन को किया है। ये कितने दिन रहेगा और यहाँ लोकल पब्लिक को भी अवेलेबल रहेगा क्या? ये एग्जीबिशन एक दिन लगा हुआ है बिकॉज भारत जोड़ो यात्रा चलती रहती है, तो ये आज यहाँ पे दिखा है। आगे जाके जब इंदिरा जी का जन्मदिन आएगा 19 तारीख को तो इसको दोबारा लगाया जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा अभी चर्चा में है, हम बोल नहीं रहे ऐसा होगा, ऐसा चर्चा में है कि हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम हर एक स्टेट में ऐसी एक एग्जीबिशन लगाकर भारत जोड़ो यात्रा में अपने पार्टी के प्रति लोगों को बता सकें कि हमारा प्लान क्या है। ये एग्जीबिशन तेलंगाना से शुरू हो रहा, नहीं तो इससे पहले भी ये एग्जीबिशन प्लान था? ये एग्जीबिशन तेलंगाना मतलब हर एक देश में हर एक पार्ट में अलग तरीके से एग्जीबिशन होता है। पिछले बारी बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं जयंती थी, तो आपको याद होगा वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और उसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो उसकी 50वीं जयंती को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने पिछले साल 18 प्रदेशों में यात्रा में, खासकर यात्रा में ये पहली है। ये कौन सा यात्रा विराम में ये रहेगा एग्जीबिशन? कुछ प्लान है क्या ये यात्रा में पूरे कोने तक? अभी इसका प्लान नहीं है, पर जैसे हमें मौका मिलेगा ऐसा हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे कि हम अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में, हमारी पार्टी के काम के बारे में हम लोगों को जागृत कर पाएँ। ఇది మొత్తం మీద ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ అనేది భారత్ జోడో యాత్రలో ఈ రోజు నుంచి ఒక భాగం కాబోతుంది. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే తెర మీదకి వచ్చింది. ఇది ఇక రాహుల్ చేస్తున్నటువంటి యాత్ర పొడవునా దీన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. మరొకసారి ఈరోజు వర్ధంతి ఇందిరాగాంధీది, మరొకసారి ఇందిరాగాంధీ జయంతి రోజు కూడా ఇది ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యాత్ర పొడవునా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే యాత్రికులు కావచ్చు, యాత్రలో పాల్గొనే పార్టీ శ్రేణులు, భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులు, అనుబంధ సంఘాల నాయకులు, వాళ్ళందరికీ ఒక స్పష్టమైన అవగాహన మన కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద ఏర్పడాలనే ఒక సదుద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేశాము. ఇది ఎంతో వ్యయ ప్రయాసలకు గురైనప్పటికీ కూడా నేతల భావజాలం అనేది ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడే పార్టీ బలోపేతంగా ఉంటుంది. ఒక ఐడియాలజీని దీన్ని బలోపేతం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇది చేశామని కూడా యశ్ చౌదరి చెప్తున్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ భాస్కర్తో శ్రీనివాస్, సిటీ విజన్, హైదరాబాద్, షాద్ నగర్, కొత్తూరు నుంచి. ప్రతి పౌరుడు ప్రాథమిక చికిత్సను తెలుసుకొని ఉండాలని, తద్వారా అపాయంలో ఉన్న మరొకరి ప్రాణం కాపాడవచ్చని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్భవన్లో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాన్ని గవర్నర్ ప్రారంభించారు. అనంతరం కాశ్మీర్కు చెందిన ఆర్మీ ఫోర్డ్ స్కాలర్స్ స్కూల్ విద్యార్థులు యూత్ ఎక్స్చేంజ్ టూర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాజ్భవన్ను సందర్శించారు. విద్యార్థులతో ముచ్చటించిన గవర్నర్ వారు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఆసక్తిగా చూచారు. కాశ్మీర్ వాసులు కల్లోల పరిస్థితుల నుంచి కోలుకొని స్వేచ్ఛగా అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారని, ఇది ప్రధాని మోదీ కృషితోనే సాధ్యమైందని గవర్నర్ తమిళిసై స్పష్టం చేశారు. And apart from that, Jammu and Kashmir, you have faced so much of challenges in the past, and now you are able to sing, dance, and you are able to participate in so many programs. So thank our Honorable Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of our country, and Honorable Amit Shah ji. So whenever we tell about the unity of our country, we say it is from Kashmir to Kanyakumari. So you are from Kashmir, I am from Kanyakumari, and we are meeting at Telangana. So that is the integrity of our country. టీ హబ్ను 40 మంది ఐఏఎస్ అధికారుల బృందం మంగళవారం సందర్శించింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇన్నోవేషన్ కేంద్రంగా ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలోని టీ హబ్ను దాదాపు 40 మంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారుల బృందం సందర్శించింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో స్టార్టప్ల అభివృద్ధికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. సమర్థత, జవాబుదారీతనం, పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో కూడా ఈ నూతన ఆవిష్కరణలు సహాయపడతాయని తెలిపారు. ముడి చమురు ధర పెరగకపోయినా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను కేంద్రం పెంచిందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. కేంద్రం
పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెంచడం వల్ల నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగాయన్నారు. నమో అంటే నమ్మించి మోసం చేయడం అన్నట్లుగా ఉంది, మోదీ తీరు మారిందన్నారు. తెలంగాణ భవన్ వేదికగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఎన్ని ధరలు పెంచినా ఏమీ కాదనే ధీమా బీజేపీలో ఉందని, కార్పొరేటర్లు కాంట్రాక్టర్ల డబ్బుతో ఓట్లు కొనాలనేది బీజేపీ ధైర్యం అంటూ విమర్శించారు. మునుగోడులో ఫోన్ ట్యాంపరింగ్ వ్యవహారంపై తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. సోషల్ యాక్టివిటీస్ శివప్రసాద్ ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఫోన్ ట్యాంపరింగ్ చేస్తుందంటూ ఆయన తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఫోన్ ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని ఆరోపించారు. ఎమ్మెల్యేలతో పాటు సామాన్యుల ఫోన్లను కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ట్యాప్ చేస్తుందని వివరించారు. రాష్ట్ర హోంశాఖ సెక్రటరీ, డీజీపీ, సైబరాబాద్ సిపిని బాధ్యులుగా చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం సెక్షన్ 5(2) నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ప్రజల వ్యక్తిగత వివరాలను ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని శివప్రసాద్ ఆరోపించారు. ఫోన్ ట్యాప్ చేయడంతోనే ఫామ్ హౌస్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై సిబిఐ విచారణ డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ వేసిన పిటిషన్తో కలిపి నవంబర్ 4న విచారణ జరుపుతామని తెలంగాణ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఉద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదంటూ నాంపల్లిలోని ఎన్టీజీఓ భవన్ను విద్యార్థి నిరుద్యోగ జేఏసీ నేతలు ముట్టడించారు. తెలంగాణ ఏఎన్జీఓ కేంద్రం సంఘం అధ్యక్షుడు మామిళ్ళ రాజేందర్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రాజేందర్కు వ్యతిరేకంగా జేఏసీ నాయకులు ప్లాకార్డులను పట్టుకొని నిరసన చేశారు. భవన్ లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. నిరసనకారుల ఆందోళన తీవ్రతరం కావడంతో వారిని అరెస్ట్ చేసి నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. సంఘం అధ్యక్షుడు రాజేందర్ తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్నారే తప్ప ఉద్యోగుల సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదని జేఏసీ నాయకులు ఆరోపించారు. వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేవు అని చెప్పేసి నువ్వు ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు పెట్టలేవని ఈ యొక్క సందర్భంగా మేము అడగడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గత 2 సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు టీఎల్ రాకుండా ఉద్యోగులంతా కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తుంటే నువ్వు చోద్యం చూస్తున్నావు. నువ్వు అలాంటి వ్యక్తివి, నువ్వు ఉద్యోగుల గురించి ఈరోజు రోడ్ల మీదకి ఎందుకు వస్తలేవని చెప్పేసి విద్యార్థి నాయకులు అందరూ కూడా నేను అడగడం జరుగుతుంది. వయో పరిమితి 59 నుంచి 61 వరకు ఎవరు నీకు పెంచమన్నది? అంటే మాలాంటి నిరుద్యోగులము, మాలాంటి యువకులం అంతా కూడా రోడ్ల మీద పడాలా? అదేవిధంగా 317 అనే ఒక జీవో తీసుకొని వచ్చి ఒక పెళ్ళామేమో ఒక దగ్గర, ఒక భర్తనేమో ఒక దగ్గర ఉండి ఏ కుటుంబ వ్యవస్థని నువ్వు చూద్దాం చూద్దామని చెప్పేసి ఒక సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది. మొన్న ఒక దగ్గర ఆదిలాబాద్ లో తన భర్త పక్షవాతం వచ్చి ఒక దగ్గర ఉన్నాడు. ఆమె ఉద్యోగం ఖమ్మంలో ఉంది. వాళ్ళ భర్తను చూసుకోవాలా, వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకోవాలా, లేకుంటే ఉద్యోగాన్ని చూసుకోవాలా? సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి వ్యక్తిగా రాజేందర్కి బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు అంశం ప్రగతి భవన్ స్క్రిప్ట్ అని, ఎమ్మెల్యేలకు ఎర విషయంలో బీజేపీ పాత్ర లేదని ఆ పార్టీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ స్పష్టం చేశారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ వేదికగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ముఖ్యమంత్రి ఎవరనేది అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి సహా ఏ పదవి తాను ఆశించడం లేదన్నారు. గెలుపు గుర్రాలకే అసెంబ్లీ టికెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందని, తాను పోటీ చేసేది లేనిది బీజేపీ హైకమాండ్ నిర్ణయిస్తుందన్నారు. అవినీతి చేయకుంటే కేసీఆర్ సర్కార్ జీవో 51ను ఎందుకు తీసుకొచ్చిందని ప్రశ్నించారు. ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడంలో కాంగ్రెస్ విఫలమైందన్నారు. రాజకీయ కొలువులు తప్పితే ఇవాళ తెలంగాణ కోసం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో యువత ఇవాళ ఆగమైపోతున్నారు. బిస్వాల్ కమిటీ 192,000 ఖాళీలు అంటే ఉప ఎన్నికలు వస్తే మీరు నోటిఫికేషన్లు 30,000, 50,000 అని చెప్పి, కానీ చివరికి అది భర్తీ చేసేది లేదనేది. ఇవాళ రైతులకు రుణమాఫీ 36,000 కోట్లు ఏకకాలంలో ఒక కళ్ళం పోటుతో ఇవాళ దాదాపు 86 లక్షల మందికి రైతులకు ఇవాళ మేలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం యోగి ప్రభుత్వం. ఇవాళ మీరు రైతు రుణమాఫీ పేరు మీద మీరు మాయమాటలు చెప్పి ఇవాళ రైతులు చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కట్టలేక నడ్డి విరిగిపోతా ఉంటే ఆత్మహత్యలు అవమానాలు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటనలు ఇవాళ 4th లార్జెస్ట్ స్టేటింగ్ సూసైడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆ తెలంగాణ. ఇది నువ్వేమో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అన్నావు, 30,000 కోట్లను ఇది 1,20,000 కోట్లు పెట్టి ఇవాళ 80,000 ఖర్చు పెట్టి 1 ఎకరా అదనంగా సాగులకు ఇవ్వకుండా మొన్న పంపులు మునిగిపోయినాయి, ధ్వంసమైనాయి. ఏ రకంగా అవినీతికి తెరలేపారో ఇది మీరు తెలంగాణ మీ యొక్క నిర్వాహకం. బంజారాహిల్స్లోని డిఏవి పాఠశాల అనుమతిని విద్యాశాఖ పునరుద్ధరించింది. కేవలం ఈ విద్యా సంవత్సరానికి మాత్రమే తాత్కాలిక అనుమతి ఇస్తున్నట్లుగా విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. పాఠశాలల్లో చిన్నారిపై లైంగిక దాడి ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో గుర్తింపును రద్దు చేయాలనే డిమాండ్స్ వినిపించాయి. దీంతో గుర్తింపును విద్యాశాఖ రద్దు చేసింది. అయితే ఇందులో చదువుతున్న విద్యార్థుల భవిష్యత్తులు
అగమ్య గోచరంగా తయారైంది. దీనిపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు స్కూల్ ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని పాఠశాలను పునఃప్రారంభించాలని తల్లిదండ్రులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఖైరతాబాద్ జోన్ పరిధిలో పలు చోట్ల శానిటరీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఆగడాలు శృతి మించిపోతున్నాయి. నెల నెల డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ కార్మికులను సూపర్వైజర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వేధింపులు భరించలేక జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద కార్మికురాలు లక్ష్మి ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కార్మికులు రాకపోయినా సూపర్వైజర్ మధు, కిరణ్లు అక్రమంగా ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాడుతూ తమ వేతనాలు నొక్కేస్తున్నారంటూ వెల్లడించారు. 21 మంది పనిచేయాల్సిన దగ్గర కేవలం 10 మందితో పనిచేయిస్తూ వేధిస్తున్నారని లక్ష్మి ఆరోపించారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాడుతున్నారని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదని బాధితురాలు పేర్కొంది. అడిషనల్ కమిషనర్ సంతోష్ ఐఏఎస్ సిఎంహెచ్ఓ క్షేత్రంలో పర్యటించకపోవడం వల్లే సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని శానిటేషన్ కార్మికులు వెల్లడించారు. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ మంగళవారం హైదరాబాద్లో పిటిషన్ దాఖలైంది. తంగెళ్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి పిటిషన్ దాఖలు చేయగా హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. ఎమ్మెల్యేలు సామాన్యుల ఫోన్స్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ట్యాప్ చేస్తుందని పిటిషన్ దాఖలైంది. ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం సెక్షన్ 5(2) నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఫోన్ ట్యాప్ చేశారని పిటిషన్ తెలిపారు. ఫోన్ ట్యాప్లు చేయడంతోనే మొన్న జరిగిన ఫామ్ హౌస్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చిందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఫోన్ ట్యాంపరింగ్పై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని హైకోర్టును కోరారు. కాగా ఈ కేసుకు సంబంధించి సిబిఐ విచారణ కోరుతూ బీజేపీ వేసిన పిటిషన్తో కలిపి నవంబర్ 4న విచారిస్తామని హైకోర్టు తెలిపింది. గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పీడీ యాక్ట్ పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన కౌంటర్పై న్యాయవాది ఎల్ రవిచందర్ వాదనలు వినిపించారు. రాజాసింగ్పై నమోదు అయిన పీడీ యాక్ట్ను వెంటనే ఎత్తివేస్తూ ఆదేశాలు ఇవ్వాలని రవిచందర్ కోరారు. రాజాసింగ్పై పోలీసులు నమోదు చేసిన పీడీ యాక్ట్ కక్ష సాధింపు పని అన్నారు. ప్రజల చేత ఎన్నుకున్న నాయకుడు జైల్లో ఉంటే పాలన కుంటుపడుతుందని న్యాయవాది తెలిపారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి కౌంటర్పై రేపు ప్రభుత్వం వాదనలు వినిపించనుంది. దీంతో హైకోర్టు తదుపరి విచారణను బుధవారానికి వాయిదా వేసింది. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు అంశం సుప్రీంకు చేరింది. అధికార పార్టీకి చెందిన 4 ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభాలకు గురి చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 3 నిందితులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తమ అరెస్టును సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 3 నిందితులను ఎస్ఓటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ అయిన వారిలో నందకుమార్, సింహయాజులు, రామచంద్ర భారతి ఉన్నారు. షేక్పేటలోని హిల్ ట్యాప్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు సైబరాబాద్ సిపి కార్యాలయానికి తరలించారు. అనంతరం నాంపల్లి ఏసీపీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కు పంపారు. హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ కాన్వాయ్పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాళ్లదాడి చేశారు. రాళ్లదాడిలో కాన్వాయ్ అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల పని అంటూ బీజేపీ ఆరోపించింది. దీంతో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బీజేపీ కార్యకర్తలతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో మునుగోడు మండలం పలివేలలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల తీరుపై ఈటెల ఫైర్ అయ్యారు. పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం వల్లే కాన్వాయ్పై దాడి జరిగిందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాడి చేసిన వ్యక్తులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పలివేలలో ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఈటెల కాన్వాయ్పై దాడి చేయడాన్ని బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తుంది. అధికార పార్టీకి చెందిన వారే చేయించారని ఆరోపిస్తోంది. దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలోనే రాళ్ల దాడి జరిగిందని ఈటెల రాజేందర్ ఆరోపించారు. పల్లానే దగ్గరుండి తమపై దాడి చేయించారని అన్నారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా అక్కడే ఉన్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
మునుగోడు ఉప ఎన్నికపై ఆర్ఎస్ఎస్ సర్వే నిర్వహించిందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్ర నేత కాచం రమేష్ అన్నారు. మునుగోడులో ఆర్ఎస్ఎస్ ఎటువంటి సర్వే నిర్వహించలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ దేశ నిర్మాణం, సంస్కృతి కోసం పనిచేస్తున్న ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ మాత్రమేనని, రాజకీయాలతో తమకు సంబంధం లేదన్నారు. రాజకీయ సర్వేల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ఎప్పటికీ పాల్గొనదన్నారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని మాత్రమే ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్పారు. మునుగోడులో ఓటమి భయంతోనే టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు బీజేపీ నేతలపై దాడులకు తెగబడుతున్నారని బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కొప్పు భాష నివాసంలో ఉన్న ఈటల రాజేందర్ను పరామర్శించి రాళ్ల దాడి ఘటన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మర్రిగూడ మండలంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తమను కూడా అడ్డుకునేందుకు టీఆర్ఎస్ గుండాలు ప్రయత్నించి భంగపడ్డారని సంజయ్ చెప్పారు. హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ కాన్వాయ్పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాళ్లదాడి చేశారు. రాళ్లదాడిలో కాన్వాయ్ అద్దాలు ధ్వంసం అవగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల పనే అంటూ బీజేపీ ఆరోపించింది. పోలీసుల తీరుపై ఈటల ఫైర్ అయ్యారు. పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం వల్లే కాన్వాయ్పై దాడి జరిగిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సాయిలు వచ్చి పట్టుకొని మేము వాడికి వచ్చాము కొట్టగా అదే మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ప్రచారం మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగిసింది. 25 రోజుల పాటు ఆయా పార్టీలు విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించాయి. రోడ్ షోలు, ర్యాలీలతో మునుగోడు సందడిగా మారింది. మొత్తంగా ప్రచార సమయం ముగియడంతో ఇతర పార్టీల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఆయా పార్టీల నేతలు తమ ప్రాంతాలకు తిరిగి వెళ్తున్నారు. దీంతో మునుగోడు నియోజకవర్గం పరిధిలోని అన్ని మండలాలు ఖాళీ అయ్యాయి. ఇక ఈ ఉప ఎన్నిక పోరులో టీఆర్ఎస్ నుంచి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ తరపున పాల్వాయి స్రవంతి రెడ్డి, బీజేపీ తరపున రాజగోపాల్ రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు. మొత్తంగా 47 మంది బరిలో ఉన్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీన ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. 6వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. మునుగోడు నియోజకవర్గ పరిధిలో 2,41,855 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇందులో 50 మంది సర్వీస్ ఓటర్లు ఉన్నారు. 5,686 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు ఉన్నప్పటికీ కేవలం 739 మంది మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. మొత్తం పోలింగ్ కేంద్రాలు 298 ఏర్పాటు చేశారు. అర్బన్లో 35, రూరల్లో 263 పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేశారు. 105 సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించారు. మునుగోడు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఓటర్ స్లిప్ల పంపిణీ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఆన్లైన్లో కూడా ఓటర్ స్లిప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తొలిసారి కొత్త నమూనా ఓటర్ కార్డును పంపిణీ చేశారు. మునుగోడులో ప్రచారం ముగియడంతో ప్రలోభాలకు తెరలేచినట్లుగా తెలుస్తుంది. పసునూరు గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ నేత వెంకటరెడ్డి ఇంట్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. భారీగా మద్యం, కూల్ డ్రింక్స్, గడియారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా నారాయణపురం మండలం స్థితి ఎండకు చెందిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు 80 కేజీల చికెన్ తరలిస్తూ పట్టుబడ్డారు. ఓటర్లకు పంచేందుకు కవర్లలో చికెన్ను సిద్ధంగా ఉంచగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. పోలింగ్కు సమయం దగ్గర పడడంతో పోలీసులు పటిష్ట నిఘా పెట్టారు.